वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? ओके। तो आपने आनी आगळना लेक्चर्समां अधिशोषण टॉपिक ने आपने कम्प्लीटली पूर्ण कर्यो। मित्रों, आजे आपनो नवो टॉपिक आ चेप्टरनो शरू थाय छे, ए छे उद्दीपन। बराबर? तो उद्दीपन एटले शुं, उद्दीपक एटले शुं, उद्दीपनना शुं प्रकारो छे, ए बधुं आज आपणे भणीशुं। चालो शरू करीए मित्रों। बहुत इजी टॉपिक है। तो सौ प्रथम उद्दीपन पर्याय एटले उद्दीपन उद्दीपक आ बधा बहुत जाणीता शब्दों है मित्रों केमिस्ट्रीना अने समझावनार वैज्ञानिकोमां बर्जेलियसनुं नाम लेवाय छे। कोनुं मित्रों? बर्जेलियसे सौ प्रथम आ घटनाने सारी रीते समझावी। तो आपणे सौ प्रथम उद्दीपकनी व्याख्या जोईए अने त्यार पछी आपणे व्याख्या जोईशुं उद्दीपननी। तो उद्दीपक हवे तो मित्रों जानता ज होईए, आपणे 9मा 10मा धोरणथी उद्दीपक विषे भणता आवीए छीए। जस्ट फॉर्मालिटी माटे आपणे लेवानी छे व्याख्या। जे पदार्थो रासायनिक प्रक्रियानो वेग वधारे परंतु जाते रासायनिक रीते के जथ्थात्मक रीते प्रक्रिया पछी फेरफार वगर रहे, फेरफार पाम्या विना, एटले वेग तो वधारे ज, ए तो आपने खबर ज छे, पण साथे बे शरतनुं पालन करवानुं छे। कई शरतनुं? रासायनिक रीते एटले पोताना बंधारणमां कोई फेरफार नथी करवानो के एना जथ्थामां कोई पण फेरफार थवो जोईए नहीं। तेने मित्रों शुं कहेवाय? उद्दीपक। तेने शुं कहेवाय? उद्दीपक। ओके। एटले उद्दीपक वेग वधारे परंतु पोते एना बंधारणमां कोई पण फेरफार अनुभवतो नथी, रासायनिक बंधारणमां। घणीवार एवुं थई जाय के उद्दीपक आपने भौतिक स्थिति में थोड़ो घणो चेन्ज थई जाए, कि लीसी सपाटी लीधी होय ने खरबचडी थई जाए, आपने कदाच नाना बारीक भूका स्वरूपे लीधो होय ने अंते आपने मोटा गांगड़ा स्वरूपे मळे, एवुं बधुं थोडुं पॉसिबल छे। पण रासायनिक बंधारणमां कोई फेरफार नथी थतो के तेनो जथ्थामां कोई फेरफार थतो नथी। ओके। हवे उद्दीपन शब्द समजीए। तो ज्यारे आपणे कोई पण रासायनिक प्रक्रियामां उद्दीपकनो उपयोग करीए અને વેગ વધારીએ તો એ પ્રક્રિયાને ઉદ્દીપનની પ્રક્રિયા કહેવાય। એ ઘટનાને ઉદ્દીપનની ઘટના કહેવાય। બરાબર? એટલે આવી તો હજારો પ્રક્રિયા છે, આપણે તો કેટલી બધી પ્રક્રિયા ભણી ગયા કે જેમાં આપણે ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરીને વેગ વધારવાની જે ઘટના છે એને ઉદ્દીપનની ઘટના કહેવાય। એટલે ઉદ્દીપન કરવું એમ કહેવાય। ચોપડીમાં મિત્રો એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, બહુ મોટો પેરેગ્રાફ વર્ણન કર્યો છે, પણ પરીક્ષામાં પણ એટલો બધો સમય બગાડવાની જરૂર નથી। 2KClO3 પોટેશિયમ ક્લોરેટ નું વિઘટન કરવું છે, વિઘટન કરીએ ગરમીથી તો KCl અને O2 મળે નિપજ તરીકે મિત્રો। હવે અહીં ટૂંકમાં સમજીએ આપણે। તો ઉદ્દીપન વગર જ્યારે આ પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે તાપમાન મળે છે 653 કેલ્વિન થી 873 કેલ્વિન, એટલે ખૂબ જ ઊંચા તાપમાનની જરૂર પડે એમ કહેવાય। અને પાછો પ્રક્રિયાનો વેગ ઓછો, પણ આ પ્રક્રિયામાં MnO2 ઉદ્દીપક તરીકે લઈએ અને પછી પ્રક્રિયા કરીએ તો વેગમાં તો વધારો થાય જ છે, ઉપરાંત તાપમાનમાં પણ ઘટાડો થાય છે। જો તાપમાન નવું તાપમાન કેટલું થઈ જાય છે? 473 કેલ્વિન થી 633 કેલ્વિન। એટલે ઉદ્દીપક આપણને બે રીતે મદદ કરે, સમય પણ બચાવે, ઉપરાંત આ રીતે ઉર્જામાં પણ શું કરી દે? ઘટાડો કરે। ઓછા તાપમાન માટે આપણે ઓછી ઉર્જા આપવી પડે, એટલે પણ આપણો સમય બચી જાય। Catalysis. Chemical reactions are sometimes very slow and time-consuming, be it two different molecules joining together to form a single compound, or a single molecule splitting into two. If we don't have the patience, we can add a catalyst. The one and only job of a catalyst is to speed up the reaction. If two molecules are slow to join, consider catalyst to be the one to pull them together. Similarly, if a molecule is splitting up from two smaller molecules, catalyst can get in between to split them up. Let us consider the example of potassium chlorate. It splits to form potassium chloride and release oxygen, but it takes a lot of time. If you just add a little magnesium oxide, then the reaction is accelerated and it releases oxygen faster. In this reaction, magnesium oxide acts as a catalyst. So the catalyst can be defined as a substance which alters the speed of a chemical reaction without undergoing any chemical change. The phenomenon is also called as catalysis. ઓકે, હવે મિત્રો ઉદ્દીપક જે છે એને લગતા બીજા બે પર્યાયો છે પ્રવર્ધકો અને વિષ।
કેટલાક પદાર્થો એવા હોય છે કે જે ઉદ્દીપકને તેનું જે કામ છે વેગ વધારવાનું એમાં મદદ કરે, જ્યારે કેટલાક પદાર્થો એવા હોય છે કે જે ઉદ્દીપકના કામને અવરોધે. બરાબર, જો એની હાજરી રહી જાય, એવી અશુદ્ધિઓ રહી જાય તો એની હાજરીમાં ઉદ્દીપક જોઈએ એટલો વેગ વધારી શકતો નથી. તો એવા બે પદાર્થોની આપણે વાત કરીએ, પ્રવર્ધકો અને વિષ. તો ઉદ્દીપક પ્રવર્ધકો કોને કહેવાય? બહુ સિમ્પલ છે, ઉદ્દીપકની સક્રિયતા વધારે, જે ઉદ્દીપકને વેગ વધારવામાં મદદ કરે તેને પ્રવર્ધક કહેવાય. પણ મિત્રો એક વાત ખાસ યાદ રાખજો, પ્રવર્ધક પોતે ઉદ્દીપક બની શકતા નથી. શું યાદ રાખવાનું છે? કોઈ પ્રવર્ધક, આપણે ઉદ્દીપક કાઢી લઈએ અને ખાલી પ્રવર્ધક નાખીએ તો વેગમાં કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. એટલે પ્રવર્ધક એવા પદાર્થો છે કે ઉદ્દીપકની સાથે મળીને કામ કરે, એ પોતે સ્વતંત્ર પ્રક્રિયા પર કોઈ અસર કરી શકતા નથી, પ્રક્રિયાના વેગ પર. જેમ કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, હેબર વિધિ બહુ જાણીતું ઉદાહરણ છે મિત્રો. એમાં આપણે ઉદ્દીપક તરીકે Fe લઈએ છીએ અને એમાં થોડો મોલિબ્ડેનમ પ્રવર્ધક તરીકે ઉમેરવામાં આવે છે. તો આ મોલિબ્ડેનમનું કામ છે Fe નું જે વેગ વધારવાની ક્રિયા છે એને સપોર્ટ આપવાનો. પણ આપણે Fe કાઢી નાખીએ અને મોલિબ્ડેનમ નાખીએ તો એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એવી જ રીતે છે ઉદ્દીપક વિષ, ઉદ્દીપકની સક્રિયતાને ઘટાડી દે. મિત્રો કેટલીક વાર પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં એવા પદાર્થો હાજર હોય કે ભૂલથી રહી જાય તો એ ઉદ્દીપકને જેટલો વેગ વધારવો જોઈએ એટલો વેગ વધી શકતો નથી. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે હેબર વિધિમાં, મિત્રો આનું ઉદાહરણ જે છે એનસીઆરટી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, અત્યારે એનસીઆરટી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, પણ રેફરન્સ બુકમાંથી એક ઉદાહરણ લીધું છે કે હેબર વિધિમાં જો ઓક્સિજન વાયુ રહી જાય કે મૂકવામાં આવે કે H2O ની બાષ્પ પસાર કરવામાં આવે તો ત્યાં ઉદ્દીપકની સક્રિયતા ઘટે છે. મિત્રો એવું નથી આપણને 20 શબ્દ ઉદ્દીપકની સક્રિયતા ઘટાડે એટલે આપણને એવું લાગે કે આ નેગેટિવ પાર્ટ છે, બરાબર, નુકસાન કરતા છે, એવું નથી. કેટલીક વાર ઉદ્દીપકો બહુ પ્રક્રિયાનો વેગ અતિશય વધારી દેતા હોય છે અને એવા સંજોગોમાં કોઈ વિસ્ફોટક પરિસ્થિતિ થવાનો ભય રહી છે, બરાબર. તો એવી પરિસ્થિતિને જે તે સમયે કંટ્રોલ કરવી હોય તો આપણી પાસે ઉદ્દીપક વિષ હોય તો એ પ્રક્રિયાને અંકુશમાં પણ તેના દ્વારા રાખી શકીએ. એટલે જેમ ઉદ્દીપક પ્રવર્ધક દ્વારા આપણે વેગ વધારી શકીએ છીએ એમ કેટલીક પ્રક્રિયા એવી હોય છે કે પોતે જ એટલી વેગ વાળીએ ઉદ્દીપકથી ઓર વેગ વધે, ત્યાં વેગને કંટ્રોલ કરવા અથવા તો ઓચિંતો વેગને અંકુશમાં લેવાની જરૂર પડી કોઈક વાર તો પછી આવા વિષ એ સમય નાખીને પ્રક્રિયાને કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. એટલે ઉદ્દીપક વિષ પણ પોતે કામના પદાર્થો છે, એવું નથી કે એ હંમેશા નકામા પદાર્થો છે. મિત્રો હવે ઉદ્દીપનના પ્રકારો, તો આ તમારો પ્રશ્ન બોર્ડમાં આવી શકે, ઉદ્દીપન એટલે શું, તેના પ્રકારો જણાવો. તો મિત્રો પ્રકારો એટલે પ્રવર્ધક અને વિષ નહીં. ઉદ્દીપન એટલે શું, એટલે ઉદ્દીપનની ખાલી વ્યાખ્યા, ઉદ્દીપકની વ્યાખ્યાની જરૂર નથી. અને એના બે પ્રકારો છે, સમાંગ ઉદ્દીપન અને વિસમાંગ ઉદ્દીપન. તે પણ બહુ ઇઝી છે. સમાંગ શબ્દનો અર્થ શું થાય? એકરૂપ, સમરસ. એટલે કે જેટલા પણ પદાર્થો જે કોઈ પ્રક્રિયા કરતા એમાં બધાની ભૌતિક સ્થિતિ કેવી હોય? સમાન. તો એને આપણે કહીએ સમાંગ. જેમ કે સમાંગ દ્રાવણ આપણે ભણી ગયા, દ્રાવણો સમાંગ હોય. તો વ્યાખ્યા છે તો પ્રક્રિયકો, નિપજો અને ઉદ્દીપકો જો આ બધા એક જ કલામાં હોય, બધાની ભૌતિક સ્થિતિ એક સમાન હોય તો એને સમાંગ ઉદ્દીપન કહેવાય. અને વિસમાંગ ઉદ્દીપન, પ્રક્રિયકો, નિપજો અને ઉદ્દીપકો આમાંથી બધા જુદી જુદી કલામાં હોય અથવા કોઈ પણ એક ઘટક પણ જુદી કલામાં હોય તો એને વિસમાંગ ઉદ્દીપન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો આના ઉદાહરણો અહીંયા આપણે જોઈએ. ચાલો સૌપ્રથમ સમાંગ ઉદ્દીપનનું ઉદાહરણ છે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું ઓક્સિડેશન સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડમાં. પણ ઉદ્દીપક કયો મિત્રો? અહીંયા ઉદ્દીપકને યાદ રાખવાનો છે એનો ગેસ. એનો ગેસ, જો અહીંયા ગેસ છે, ગેસ છે, ગેસ છે, ગેસ છે, બધી જગ્યાએ વાયુ છે, એટલે સમાંગ ઉદ્દીપનનું ઉદાહરણ છે મિત્રો. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો આવું જ એક બીજું સમીકરણ નીચે પણ છે, સેમ સમીકરણ છે. ઓકે, જો 2SO2 વત્તા O2 gives 2SO3 ગેસ. પણ અહીંયા એનો ગેસ છે, અહીંયા PT સોલિડ છે. શું છે? PT સોલિડ. તો આ કેવું થઈ ગયું? વિસમાંગ ઉદ્દીપન થયું, કારણ કે બધા વાયુ છે પણ એક ઘટક સોલિડ છે. અહીંયા બધા જ ગેસ છે એટલે સમાંગ ઉદ્દીપન છે. બીજું મિત્રો એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ, MCQની દ્રષ્ટિએ જે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચનની દ્રષ્ટિએ જે ધ્યાન રાખવાનું છે એ છે આ નામ, લેડ ચેમ્બર વિધિ. લેડ ચેમ્બર વિધિ, આ પ્રશ્ન નામથી હશે. લેડ ચેમ્બર વિધિમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડમાંથી સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ બનાવવા માટે કયો ઉદ્દીપક વપરાય છે
તો લેડ ચેમ્બર વિધિ કહી દીધું એટલે જવાબ આવશે એનો, બરાબર. અહીંયા કોઈ નામ નથી આપ્યું. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડમાંથી સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ બનાવો છે પ્લેટિનમ. મિત્રો હજુ એક તમે 16મા સમૂહમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડની બનાવટ ભણી ગયા, સલ્ફ્યુરિક એસિડની સંપર્ક વિધિ ભણી ગયા. તો ત્યાં પણ આવી જ પ્રક્રિયા હતી SO2 માંથી SO3 બનાવવા માટે. ત્યાં કયો ઉદ્દીપક વપરાતો હતો મિત્રો? V2O5. કયો વપરાતો હતો? વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ. એટલે આ એક જ જેવા 3 સમીકરણો જાણીતા છે. તો કઈ પરિસ્થિતિમાં શું જવાબ આપવો તે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ત્યાર પછી છે એસિટેટનું જળ વિભાજન, અથવા એસિટેટ એટલે આપણે બીજું એમ પણ કહી શકીએ એસ્ટર. એસ્ટરનું જળ વિભાજન. કોઈ પણ એક એસ્ટર લઈએ, દાખલા કે એક સિમ્પલ એસ્ટર લઈએ, મિથાઇલ એસિટેટ. મિથાઇલ એસિટેટ આ મિથાઇલ કહેવાય, અને આ એસિટિક એસિડમાંથી બનાવ્યો છે એટલે મિથાઇલ એસિટેટ નું જળ વિભાજન આપણે HCl ની હાજરીમાં કરીએ તો એમાંથી મિત્રો શું થશે? અહીંયાથી સમીકરણ પણ બહુ સહેલું છે, 2 ભાગ પડી જાય. આના 2 ભાગ પાડી દો, H અને OH. ઓકે, H આને આપી દો, OH આને આપી દો. શું બની ગયું? CH3COH વત્તા CH3OH. બહુ જાણીતું છે, આપણે આગળ આલ્કોહોલ ચેપ્ટર ભણવાના છે, એમાં પણ આની બહુ વિગતે ચર્ચા કરીશું કે એસ્ટરનું જળ વિભાજન કરવાથી એસિડની હાજરીમાં એસિડ અને આલ્કોહોલ મળે. મિત્રો અહીંયા પણ બધા જ ઘટકો કઈ સ્થિતિમાં છે? પ્રવાહી સ્થિતિમાં છે. હા, અહીંયા લિક્વિડ લખ્યું છે, અહીંયા એક્વાયસ લખ્યું છે, તો આ વિસમાંગ છે એવું નહીં કહેતા. ભૌતિક સ્થિતિ કઈ છે? આ પણ પ્રવાહી છે, આ પણ ભૌતિક સ્થિતિ પ્રવાહી છે. એક્વાયસ જલીય દ્રાવણ એટલે છે પ્રવાહી, બરાબર. એટલે પરીક્ષામાં ઓળખવામાં કોઈ MCQ સહેલો હોય પણ ભૂલ ન થઈ જાય કે આ વિસમાંગ ઉદાહરણ છે, બરાબર. આ સમાંગ જ છે. ચાલો, ત્યાર પછી ત્રીજું જાણીતું ઉદાહરણ છે ખાંડનું જળ વિભાજન. ખાંડનું જળ વિભાજન H2SO4 વડે જ્યારે કરવામાં આવે મિત્રો તો એમાંથી ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ બને છે. આ પ્રક્રિયામાં પણ જોયો બધા જ ઘટકો કેવા છે? પ્રવાહી સ્થિતિમાં. મિત્રો બહુ સહેલો છે એટલે તમારો ટાઈમ નથી લેતો, વધારે વાતો કરીને ટાઈમ નથી લેતો, કારણ કે અત્યારે આપણે 12થમાં છે. જેટલો જલ્દી સિલેબસ પૂરો થાય, બરાબર, જેટલું જે બધું સહેલું છે એની પર આપણે બહુ ટાઈમ બગાડવાની જરૂર નથી. વિસમાંગ ઉદ્દીપન વ્યાખ્યા આપણે જોઈ લીધી, પહેલું ઉદાહરણ જોઈ લીધું, બીજું ઉદાહરણ પણ બહુ જાણીતું છે હેબર વિધિની એમોનિયા બનાવવાની રીતમાં Fe સોલિડ છે, બાકી બધા જ ઘટકો કેવા છે? વાયુમય છે. ઓસ્વાલ્ડ વિધિ પણ આપણે ભણીને આવ્યા, આપણે P વિભાગના તત્વો ભણી ગયા છે, બરાબર. ઓકે, તો એની અંદર એમોનિયામાંથી સૌપ્રથમ આપણે શું બનાવવું પડે છે? NO બનાવવો પડે છે. તો એમાં આપણે શું લઈએ છીએ? PT સોલિડ. તો બધા ગેસ છે અને PT સોલિડ છે, એક ઉદ્દીપક ઘન સ્થિતિમાં છે એટલે વિસમાંગ ઉદ્દીપન છે. વનસ્પતિ તેલનું હાઇડ્રોજનેશન મિત્રો આ ઉદાહરણ પણ બહુ જાણીતું છે. વનસ્પતિ તેલનું નિકલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં, ઘીના દળેલા નિકલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં હાઇડ્રોજનેશન કરવામાં આવે તો આપણને વનસ્પતિ ઘી મળે છે. અહીંયા વનસ્પતિ તેલ લિક્વિડ છે, હાઇડ્રોજન વાયુ છે, નિકલ સોલિડ છે, બધી જ ભૌતિક સ્થિતિઓ જુદી જુદી છે. તો મિત્રો આ સમાંગ ઉદાહરણ છે. મિત્રો એક્ઝામમાં જ્યારે તમારે આવે તો અહીંયા 3 અને 4 ઉદાહરણ આપ્યા, બધા ઉદાહરણ લખવાની જરૂર નથી, 2 ઉદાહરણ લખવાના. ગુજરાત બોર્ડમાં થિયરી આવે NCERT-માં કે ઉદ્દીપન એટલે શું, તેના પ્રકારો જણાવો. અને મિત્રો જો છેલ્લે એવું લાગે કે ટાઈમ જ નથી તો તમે એક ઉદાહરણ પણ આપી શકો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો હવે આપણે ઉદ્દીપનમાં વિસમાંગ ઉદ્દીપનનો અધિશોષણ સિદ્ધાંત સમજાવો. આ થિયરીને બરાબર સમજે મિત્રો. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે આ વિભાગની મિત્રો. એટલે કે જ્યારે ઉદ્દીપન વિભાગ બને, આ ચેપ્ટરના 3 વિભાગ છે, એક અધિશોષણ છે, એક ઉદ્દીપન છે અને ત્રીજો વિભાગ છે કલીલ અવસ્થા. તો જ્યારે એ લોકોને ઉદ્દીપન વિભાગમાંથી થિયરી પૂછવાનો વિચાર આવે ત્યારે મોટે ભાગે આ થિયરીની પસંદગી થાય છે 3 માર્કમાં, કારણ કે એમાં સારું એવું કન્ટેન્ટ છે, સમજણ પણ સારી છે એટલા માટે. તો મિત્રો આપણે પ્રશ્ન સ્વરૂપે જોઈએ, વિસમાંગ ઉદ્દીપનનો અધિશોષણ સિદ્ધાંત સમજાવો. બરાબર, 3 ગુણમાં આવી શકે પ્રશ્ન, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. એટલે અહીંયા જ યાદ રહી જાય, સાથે સમજી લેજો, બરાબર, અને આજે જ યાદ રહી જાય એવો ટ્રાય કરજો. ચાલો, તો પહેલું તો આ જે સિદ્ધાંત છે એનું કામ શું છે? તો કે વિસમાંગ ઉદ્દીપનની ક્રિયાવિધિ સમજાવે. ક્રિયાવિધિ એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કે શું થશે, પહેલા શું થશે, પછી શું થશે, પછી શું થશે, અંતે શું થશે, એને કહેવાય ક્રિયાવિધિ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. હવે મિત્રો અહીંયા જે છે પહેલા આપણે શીખવાનો છે આધુનિક અધિશોષણ સિદ્ધાંત.
પણ આ જે આધુનિક અધિશોષણ સિદ્ધાંત છે એ જૂનો સિદ્ધાંત અને નવો સિદ્ધાંત આ બેને ભેગા કરીને રચવામાં આવ્યો છે. એટલે સૌપ્રથમ ચોપડીમાં આપણને એ ચર્ચા કરી કે જૂનો સિદ્ધાંત શું હતો એની થોડીક ચર્ચા કરી છે, નવો સિદ્ધાંત શું છે એની ચર્ચા કરી છે, અને આ બેને ભેગા કરીને એકદમ આધુનિક અધિશોષણ સિદ્ધાંત શું છે તે આપણે સમજવાનો છે. તો સૌપ્રથમ જો જૂનો સિદ્ધાંત શું કહે છે, જૂનો સિદ્ધાંત કહે છે કે વાયુમય અવસ્થા અથવા તો દ્રાવણમાંના પ્રક્રિયકો ઘન ઉદ્દીપકની સપાટી પર પહેલા અધિશોષિત થાય. એટલે ઉદ્દીપક જે છે મિત્રો એ ભૌતિક સ્થિતિ એ ઘન સ્થિતિમાં હોય મોટે ભાગે ઉદ્દીપક, અને એની સપાટી પર બહારથી પ્રક્રિયકના અણુઓ જે વાયુ પણ હોઈ શકે અથવા તો દ્રાવણમાંના ઘટકો હોઈ શકે એ સૌપ્રથમ તો આની સપાટી પર શું થશે, અધિશોષણ પામશે. બરાબર. ત્યાર પછી હવે અધિશોષણને કારણે પહેલા આ જે છે તે દૂર દૂર હતા, બરાબર, પણ અહીંયા જ્યારે આવી ગયા ત્યારે એકબીજાની કેવા થઈ ગયા મિત્રો, નજીક આવી ગયા, નજીક થઈ ગયા. નજીક આવવાને કારણે સાંદ્રતા વધી એમ કહેવાય. પહેલા દૂર દૂર હતા, સાંદ્રતા ઓછી હતી, પણ નાની જગ્યામાં એકઠા થયા, નજીક આવ્યા, એકમ કદમાં અણુઓની સંખ્યા વધી એટલે સાંદ્રતા વધી. અને મિત્રો સાંદ્રતા અને વેગ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. પ્રકરણ નંબર 4 માં નિયમ છે અને સિમ્પલ છે, કદાચ એ ચેપ્ટર ન બને તો પણ ખબર પડે. વેગ સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં, જો અણુઓની સાંદ્રતા વધે તો વેગ વધે. તો અહીંયા અધિશોષણને કારણે પહેલા કરતા દ્રાવણમાં હોય કે વાયુમાં હોય એના કરતા અણુઓ હવે વધારે નજીક છે ઉદ્દીપકની સપાટી પર, એટલે સાંદ્રતા વધે છે અને એના કારણે વેગ વધે છે. ઉદ્દીપક કેવી રીતે વેગ વધારે, તો એનું કારણ છે સાંદ્રતા વધારે એટલે વેગ વધે. ઓકે. આ ઉપરાંત જ્યારે અધિશોષણ થાય ત્યારે આપણે એવું ભણી રહ્યા કે અધિશોષણ એક ઉષ્માક્ષેપક ઘટના છે, એટલે એમાંથી ઉષ્મા છૂટી પડે જેને આપણે અધિશોષણ ઉષ્મા કહીએ છીએ. તો અહીંયા જે છૂટી પડતી ઉર્જા છે, છૂટી પડતી ઉર્જા એ પણ વેગ વધારવામાં મદદરૂપ થાય. બરાબર. અંદરથી જે ઉર્જા છૂટી પડે છે એ પણ આ પ્રક્રિયકોના જે બંધ છે, જૂના બંધને તોડવાના હોય એના માટે ઉર્જા જોઈએ. તો બહારથી આપણે ઉર્જા આપતા હોય, દાખલા તરીકે બહારથી 500 કિલો જૂલ ઉર્જાની આપણે જરૂર છે, પણ અંદરથી 100 કિલો જૂલ ઉર્જાની ઉત્પન્ન થઈ જતી હોય તો હવે આપણે બહારથી કેટલી આપવી પડે મિત્રો, 400 કિલો જૂલ આપવી પડે. બરાબર. આને સક્રિયકરણ ઉર્જા કહેવાય છે, એવું ચોથા ચેપ્ટરમાં આવે. શું? સક્રિયકરણ ઉર્જા. એટલે કે ઉદ્દીપક નહોતો ત્યારે 500 કિલો જૂલ ઉર્જાની જરૂર હતી, પણ ઉદ્દીપકની અંદર અધિશોષણ થવાને કારણે અમુક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય તો હવે આપણે એટલી ઉર્જા ઓછી આપવી પડે. એટલે કે પદાર્થોને સક્રિય કરવા માટે પહેલા કરતા ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે. એટલે આને ચોથા ચેપ્ટરમાં, અહીંયા તો કશે ઉલ્લેખ નથી કર્યો, પણ એમ કહેવાય કે ભાઈ ઉદ્દીપક સક્રિયકરણ ઉર્જાને ઘટાડી દે છે. ઓકે. હવે નવા સિદ્ધાંતની વાત કરીએ મિત્રો, તો નવો સિદ્ધાંત ઉદ્દીપક અને પ્રક્રિયકના અણુઓ જોડાઈને મધ્યવર્તી સંયોજન બનાવે. હવે આ બેમાં ફેર એટલો જ છે મિત્રો કે જૂના સિદ્ધાંતમાં એમ કહેતા કે પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક જોડાઈને સીધી નિપજ બનાવે. અહીંયા એવું કહે સીધી નિપજ. પહેલાના સમયમાં એવું કહેતા હતા ભાઈ નિપજ જ બની જાય, પણ નવો સિદ્ધાંતમાં ખાલી એક, બધું જ આવું જ બને, પણ ખાલી એક શબ્દ વધી જાય કે ઉદ્દીપક અને પ્રક્રિયકના અણુઓ જોડાઈને પહેલા કોઈ મધ્યવર્તી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે. જોઈએ એટલે શું? દાખલા તરીકે આ A2 છે વત્તા B2 છે અને કોઈ એક ઉદ્દીપક છે X, તો પહેલા A અને B, દાખલા તરીકે આ A B એ સીધા જોડાતા એવું થાય. હવે ઉદ્દીપક જ્યારે એની અંદર આવી જાય તો ઉદ્દીપકની હાજરીમાં એ શું થાય, તો કે પહેલા ઉદ્દીપક આ બેની વચ્ચે જોડાય. ઓકે. આની અંદર જ્યારે X આપણે ઉમેરીએ તો આ બે સીધી પ્રક્રિયા ન કરે, બરાબર, અથવા તો એને આપણે આમ બતાવીએ, ચાલો તમને ગુચવા કે A2 વત્તા B2 છે, તો X ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરે તો X વચ્ચે ઉમેરાઈ જાય. બરાબર. તો આ જે બન્યું એને કહેવાય છે મધ્યવર્તી સંયોજન મિત્રો. બરાબર. આ ચોથા ચેપ્ટરમાં એકદમ ડિટેલમાં થિયરી છે, ચોપડીમાં લખેલું પણ છે કે આગળ ચેપ્ટર નંબર 4.3માં ડિસ્કસ કરેલું છે, પણ અહીંયા આપણે એને લાંબુ ડિસ્કસ કરવાનું નથી, ખાલી એ સમજવાનું છે કે મધ્યવર્તી એટલે શું, વચ્ચે ગોઠવાઈ જાય, A અને B જોડાવાના હોય પણ એની વચ્ચે ઉદ્દીપક આવી જાય તો એને કહેવાય મધ્યવર્તી સંયોજન બને. મિત્રો હું પણ અહીંયાને ટૂંકમાં સમજાવું છું, ડિટેલમાં આપણે ચોથા ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરીશું. ઓકે. હવે આ જે થિયરી છે જૂની થિયરી, એમાં માત્ર કયો શબ્દ એડ કરી દેવાનો છે, ખાલી એક વસ્તુ એડ કરવાની છે કે મધ્યવર્તી સંયોજન બને
પછી નિપજ બને. તો આપની થિયરી એકદમ ઇઝીલી પૂરી થઈ જાય. ઓકે, હવે અહીંયા એક વાક્ય આપેલું છે, ઉદ્દીપિત સક્રિયતા ઉદ્દીપકની સપાટી પર સ્થાનીકૃત થાય છે. મિત્રો થોડું કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ છે. આમ ચોપડીમાં જે લખેલું છે, ઉદ્દીપિત સક્રિયતા ઉદ્દીપકની સપાટી પર સ્થાનીકૃત થાય છે. થોડું ગુજરાતી બરાબર નથી થયું એવું લાગે છે. ખરેખર ઉદ્દીપિત સક્રિયતા અથવા અહીંયા હોવું જોઈએ ઉદ્દીપનની સક્રિયતા અથવા ઉદ્દીપકની સક્રિયતા. આમ એટલે મેં અહીંયા સરળ શબ્દોમાં લખ્યું છે. કદાચ તમને ન યાદ રહે તો ઉદ્દીપનની ક્રિયા અથવા સક્રિયતા, કેટલી ઝડપથી ઉદ્દીપનની પ્રક્રિયા થશે એનો બધો જ આધાર કોની પર છે? ઉદ્દીપકની સપાટી કેવી છે તેની પર છે. શેની પર મિત્રો? ઉદ્દીપકની સપાટી પર છે. બરાબર. સમગ્ર ઉદ્દીપન પ્રક્રિયા કેટલો વેગ વધારશે, બરાબર, એનો બધો આધાર ઉદ્દીપકની સપાટી પર છે. ચાલો, હવે આ જે પ્રક્રિયા છે આપણે કીધું ક્રિયાવિધિ છે. ક્રિયાવિધિ એટલે 1 by 1 સ્ટેપ હોય. તો અહીંયા 5 સ્ટેપમાં આ પ્રક્રિયા પૂરી થાય છે. મિત્રો એકદમ ઇઝી સ્ટેપ છે, સામાન્ય જ્ઞાનના સ્ટેપ છે. કોઈ જગ્યાએ કોઈ મગજ લગાવવાની જરૂર પડે એવું નથી. ઓકે, સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે પ્રક્રિયકોનું ઉદ્દીપકની સપાટી તરફ પ્રસરણ. મિત્રો અહીંયા આકૃતિ મેં બતાવી છે, ફરીથી અહીંયા ડ્રો કરું કે આ ઉદ્દીપક લઈએ આપણે. ઓકે, આ ઉદ્દીપક છે એમ માની લઈએ, ઉદ્દીપકની સપાટી છે. તો એની તરફ આ એ અને બી બે અણુઓ છે, વત્તા એટલે મિત્રો જોડાયા નથી, એ અને બી પ્રક્રિયકના અણુ. એ માત્ર શું કરી રહ્યા છે? અત્યારે શું કરી રહ્યા છે? આની તરફ ખસી રહ્યા છે, નજીક આવી રહ્યા છે. પહેલામાં સપાટી તરફ પ્રસરણ થઈ રહ્યું છે, હજુ એમની વચ્ચે કોઈ આકર્ષણ થયું નથી. બીજા તબક્કામાં શું થશે? ઉદ્દીપકની સપાટી પર પ્રક્રિયકનું અધિશોષણ. હવે જ્યારે અમુક હદ કરતા નજીક આવી જશે એટલે બંને વચ્ચે આકર્ષણ થશે અને અધિશોષણ, ભૌતિક આકર્ષણ થઈને અહીંયા અધિશોષણ થઈને એ અને બી આ બંને ઉદ્દીપકની સપાટી સાથે શું થશે? જોડાશે. એને કહેવાય ઉદ્દીપકનું અધિશોષણ. ઓકે મિત્રો, હવે ઉદ્દીપકની સપાટી પર રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા મધ્યવર્તી સંયોજનનું બનવું. હવે જો ઉદ્દીપકની સપાટી પર આપણે માની લઈએ કે આ એ અને બી બાજુમાં ગોઠવાઈ ગયા, દૂર ગોઠવાય તો મિત્રો વાત અલગ છે, પણ આ બાજુમાં ગોઠવાઈ ગયા હોય આવી તરફ, અહીંયા એ ગોઠવાઈને અહીંયા બી, તો હવે પહેલા કરતા નજીક આવી ગયા, પહેલા દૂર હતા. મિત્રો ઉદ્દીપક કઈ રીતે મદદ કરે છે કે પહેલા પ્રક્રિયકનાનું દૂર હોવાને કારણે એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી, પણ ઉદ્દીપકની સપાટી પર હવે પહેલા કરતા નજીક છે એટલે આ બે વચ્ચે આકર્ષણ શરૂ થશે અને બંને વચ્ચે જોડાણ થશે. આ જે જોડાણ થયું, અત્યારે ઉદ્દીપક પણ છે અને પ્રક્રિયક પણ છે, ભેગા છે, એને કહેવાય મધ્યવર્તી સંયોજન. મધ્યવર્તી સંયોજન એટલે શું? પ્રક્રિયકો અને ઉદ્દીપક બધું જ ભેગું હોય, બધા વચ્ચે બંધ હોય, બરાબર, એને કહેવાય મધ્યવર્તી સંયોજન. હવે મધ્યવર્તી સંયોજન બની ગયા પછી ચોથા નંબર પર ઉદ્દીપકની સપાટી પરથી નિપજનું અપશોષણ થયું. જેવા મિત્રો આ બે જોડાય, નવો બંધ બને, મજબૂત બને, એટલે ઉદ્દીપક એના જૂના બંધને તોડી નાખે. એટલે આ જે બંધ છે, પાછા અહીંયા જે મિત્રો બંધ બનેલા હતા આ બંધ છે એનું બ્રેકિંગ થઈ જાય, અહીંયાથી આ બંધ તૂટી જાય અને એ બી છૂટા પડે. હવે મિત્રો જોજો, અહીંયા ને અહીંયા આ બે આકૃતિમાં ફેર છે. અહીંયા એ પ્લસ બી એટલે એ અને બી જોડાયા નથી. ચોપડીમાં પણ આકૃતિમાં ધ્યાન રાખજો, ચોપડીમાં 1 2 3 4 બતાવ્યું છે. તો અહીંયા એ પ્લસ બી એટલે હજુ એ ને બી જોડાયા નથી, નજીક ભેગા થઈને આવે છે. અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે? એ બી જોડાઈ ગયા છે, વચ્ચે બંધ બન્યો છે અને તે કેવા જઈ રહ્યા છે? દૂર. ઉદ્દીપકની સપાટીથી કઈ તરફ જઈ રહ્યા છે? દૂર જઈ રહ્યા છે, બરાબર, છૂટા પડી ગયા, બંધ તૂટી ગયો, ઉદ્દીપકે નવો બંધ બની ગયો, નવો એ અને બી વચ્ચે મજબૂત બંધ બની ગયો, એટલે એની સાથેનો જે નિર્બળ બંધ હતો એ તોડી નાખ્યો. મિત્રો આનાથી શું ફાયદો થાય કે જેને પરિણામે ફરીથી સપાટી પ્રાપ્ત થાય, એટલે ઉદ્દીપક પાછો ફ્રી થઈ ગયો, હવે નિપજના અણુ દૂર થઈ ગયા, એટલે ઉદ્દીપક પાછો સક્રિય થઈ ગયો એમ કહેવાય. હવે ઉદ્દીપક પાછો શું કરશે? રિસાયકલિંગ, ફરીથી આ ક્રિયાને શરૂ કરવા માટે રેડી થઈ ગયો. એટલે આગળની પ્રક્રિયા માટે ઉદ્દીપકની સપાટી ફરી પાછી ખુલ્લી થઈ ગઈ એમ કહેવાય. હવે લાસ્ટ સ્ટેજ, જેવો આ બી નો અણુ જે છે હજુ વધારે દૂર થાય એટલે એને એમ કે પ્રક્રિયાની સપાટીથી પ્રક્રિયા નિપજનું ઉદ્દીપકની સપાટીથી દૂર પ્રસરણ થવું, થોડોક દૂર ખસી જાય એટલે હવે પાછા જે પેલા જૂના અણુ હતા એ અને બી એ હવે નજીક આવી શકે, બરાબર, અને ફરી પાછું સ્ટેપ નંબર 1 2 3 4 5
5 થાય, પાછો ઉદ્દીપકની સપાટી ખુલ્લી થઈ જાય, પાછું સ્ટેપ 9. એટલે આ 1 2 3 4 5 એક સાયકલમાં ગોઠવાયેલા સ્ટેપ છે. એટલે એકવાર પ્રક્રિયકના અણુ આવે, નજીક આવે. મિત્રો આમ તો બહુ ઇઝી છે, બહુ ઇઝી, એકદમ નેચરલ પ્રક્રિયા છે. જો બોલીએ તો જાને ટાઈમ પણ નહીં લાગે. નજીક આવે, અધિશોષણ પામે, એકબીજા સાથે જોડાઈને મધ્યવર્તી સંયોજન બનાવે, એમાંથી નિપજ બને, દૂર જાય અને દૂર પ્રસરણ પામે. બસ પૂરું. એટલે શબ્દો અહીંયા વધારે છે, બાકી સમજ પેરેગ્રાફ છે નીચે ઇઝી જ છે. અહીંયા જગ્યા વધારે નથી એટલે ટૂંકમાં લખ્યું છે, પણ એ તમને સમજાઈ જાય એવો જ છે. ઉદ્દીપકની સપાટી પર મુક્ત સંયોજકતાવાળા અણુ આવેલા હોય છે. મિત્રો જે ઉદ્દીપકની સપાટી, હવે આપણે ઉદ્દીપકની સપાટીનું એક ચિત્ર અહીંયા હું દોરું. ચાલો, એટલે સપાટી પરના અણુઓની વાત છે. ધારો કે આપણે દ્વિપરિમાણમાં વાત કરીએ તો આ અંદર રહેલો અણુ છે. આ કેવો અણુ છે? અંદર રહેલો અણુ. એટલે અધિશોષણમાં વાત કરેલી એમ ચારે બાજુથી તેના જેવા જ અણુ વડે ઘેરાયેલો છે. એટલે એની સંયોજકતા સંતોષાયેલી છે. કેવી છે? સંતોષાયેલી છે. એટલે આ અણુ કોઈને આકર્ષી શકતો નથી. દ્વિપરિમાણમાં વાત કરીએ મિત્રો, ત્રિપરિમાણમાં હોય તો હજુ ઉપર એની સપાટી ખુલ્લી હોય, પણ હું દ્વિપરિમાણની વાત કરું છું. એટલે આ અણુ ચારે બાજુથી પોતાના જેવા જ અણુઓ વડે ઘેરાયેલો છે. એટલે એના બધા આકર્ષણ બળ સંતુલિત. પણ આ જે છેડા પરના, આ સપાટી પરના, ઉદ્દીપકની સપાટી પરના જે અણુઓ છે એની વાત કરો તો આ બાજુથી તો ઘેરાયેલો, પણ આ હજુ આ ભાગનું આકર્ષણ બાકી છે. આ 3 બાજુથી જોડાયેલો છે, પણ એક બાજુ આકર્ષણ બાકી છે. તો આને મુક્ત સંયોજકતા કહેવાય. આ જ્યાં હજુ એનું જોડાણ થવાનું બાકી છે, જ્યાંથી હજુ એને આકર્ષણ કરવાનું બાકી છે, એને કહેવાય એની મુક્ત સંયોજકતા. તો ઉદ્દીપકની સપાટી પર શું રહેલું હોય છે? મુક્ત સંયોજકતા ધરાવવાનું હોય, જે રાસાયણિક આકર્ષણ માટેનું સ્થાન છે, જેને કારણે આ A અને B એની તરફ ખેંચાય છે. મિત્રો ખેંચાય છે અને એની પર અધિશોષણ પામીને જોડાય છે. જો આવી મુક્ત સંયોજકતા ન હોય તો અધિશોષણ શક્ય બને નહીં. પણ મિત્રો આવી સપાટી પર મુક્ત સંયોજકતા હોય જ હોય, એટલે અધિશોષણની ઘટના બને. પછી આપણે અહીંયા જોયું એ પ્રમાણે આની પરથી સમજવાનું છે, નિર્બળ રાસાયણિક સંયોગીકરણ થાય. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ઉદ્દીપક અને પ્રક્રિયક વચ્ચે ક્યારેય પ્રબળ બંધ બનતો નથી. આ શબ્દ બરાબર સમજો. ઉદ્દીપક અને પ્રક્રિયક વચ્ચે એક નિર્બળ પ્રકારનું આકર્ષણ હોય. ઉદ્દીપકનું કામ છે માત્ર બેને નજીક લાવવાનું કામ છે. બરાબર મિત્રો? ઉદ્દીપકનું કામ એટલે હું એમ માનું કે ભાઈ પૂંજારી જેવું કામ છે, અથવા તો આપણે જેને કહે સાડી.com કે આ બધાનું કામ છે. એ લોકો શું કરે? યોગ્ય જે પાત્ર છે, હસબન્ડ વાઈફ જે બનવાના છે, એને નજીક લાવવાનું કામ કરે. બરાબર? એ પોતે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થતા નથી. નિર્બળ રાસાયણિક સંયોગીકરણથી આ બેને નજીક લાવે. બરાબર? પછી એ બંને વચ્ચે પ્રબળ બંધ બને એટલે એ પાછા છૂટા પડી જાય. ઓકે, જુદા જુદા અણુઓ જો બાજુમાં ગોઠવાય, જુદા જુદા અણુઓ બાજુમાં સમાન ગોઠવાય, અહીંયા બે બાજુમાં A અને A હોય તો કંઈ ફાયદો નથી, કારણ કે પહેલા પણ એ તો A જ હતા. તો જુદા જુદા અણુ બાજુમાં ગોઠવાય અને બંને વચ્ચે જો બંધ બનવાની શક્યતા હોય ને બંધ બની જાય તો નવા અણુનું નિર્માણ થઈ જાય અને પછી એ નવો અણુ દૂર થાય. નવો અણુ દૂર થાય એટલે ફરી પાછી આપણને નવી સપાટી પ્રાપ્ત થાય. તો મિત્રો આ જે સિદ્ધાંત છે એની ખાસિયત એ છે કે આખા સિદ્ધાંતની મદદથી આપણે ઉદ્દીપકનું દળ કે સંઘટન બદલાતું નથી. ઉદ્દીપક જ્યારે પોતાની આખી પ્રક્રિયા પૂરી કરે છે તો શા માટે ઉદ્દીપકનું વજન બદલાતું નથી? શા માટે ઉદ્દીપકના રાસાયણિક બંધારણ બદલાતું નથી? એવો આપણને બહુ પહેલેથી પ્રશ્ન હોય કે ઉદ્દીપક કેમ એમને એમ જ રહે છે. તો આખી ઘટના સમજીને આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે ઉદ્દીપકનો રોલ ખાલી માત્ર શું છે? સપોર્ટ કરવાનું છે, નજીક લાવવાનું, સાંદ્રતા વધારવાનું, એમની વચ્ચે બંધ બની જાય એટલે એમને છૂટા પાડી દેવાનું નિપજના અણુઓને. એટલે એમાં ઉદ્દીપકનું દળ પણ બદલાતું નથી કે રાસાયણિક સંઘટન પણ બદલાતું નથી. અને તેથી જ ઉદ્દીપક મિત્રો છેલ્લું એકદમ ખૂણામાં છે, અલ્પ પ્રમાણમાં જરૂરી છે. ઉદ્દીપક અલ્પ પ્રમાણમાં, એવો શોર્ટ ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે, શા માટે ઉદ્દીપક અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં જરૂરી છે? તો એકદમ સિમ્પલ લખવાનું મિત્ર, ઉદ્દીપક રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે, પરંતુ તેના દળમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી કે તેના બંધારણમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. ઉપરાંત તમે આ ક્રિયાવિધિમાં જો શું થાય, ક્રિયાવિધિ દરમિયાન પ્રક્રિયકના અણુઓ નિપજમાં ફેરવાય એટલે ફરી પાછી ઉદ્દીપકની નવી સપાટી પ્રાપ્ત, દૂર જવાને કારણે, નિપજના અણુઓ દૂર જવાને કારણે ફરીથી નવી સપાટી પ્રાપ્ત થાય છે, જેના કારણે ઉદ્દીપક
એ વારંવાર શું થયા કરે છે? રિસાયકલ થયા કરે છે, એટલે એનું અલ્પ પ્રમાણ પણ કામનું છે. આપણે બહુ વધારે પ્રમાણમાં ઉદ્દીપક જોઈતો નથી. ઓકે મિત્રો, તો તમને આ થિયરી સમજાઈ જ ગઈ હશે. Absorption theory of heterogeneous catalysis. In heterogeneous catalysis, the catalytic activity is localized on the surface of the solid catalyst. Heterogeneous catalysis occurs through the following steps: diffusion of reactants to the surface of the catalyst, adsorption of reactants on the surface of the solid catalyst. The adsorbed reactant molecules undergo a chemical reaction to form an intermediate called activated complex. The activated complex then breaks to form the products. The products then dissociate from the catalyst surface, known as desorption. Diffusion of product Hydrogenation molecules reaction of away vegetable from oils, catalyst surface. which contain unsaturated hydrocarbons having double bonds. In the presence of a nickel catalyst, hydrogen gets added onto the unsaturated hydrocarbons, and they are converted into saturated hydrocarbons. This reaction converts vegetable oils into margarine. For simplicity, we will study the hydrogenation reaction with the simplest unsaturated hydrocarbon, which is ethene molecule. This reaction proceeds through 4 different steps. Initially, ethene molecules are adsorbed on the surface of nickel. Adsorption increases the concentration of ethene on the surface of a catalyst, which helps in increasing the rate of the reaction. During adsorption, the double bond between carbon atoms breaks, and new bonds are formed between carbon and the surface of the catalyst. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Here, they get broken down into hydrogen atoms. These hydrogen atoms can move over the surface of nickel. Of these hydrogen atoms, the one which diffuses close to the original ethene molecule breaks the old bond between carbon and nickel, and a new bond between the carbon atom and hydrogen atom gets formed. The end of the original ethene, where a new bond is formed, now breaks free of the nickel surface, and eventually the other end also breaks free. Thus, the product ethane is now entirely free, and this leaves space on the surface of nickel to adsorb more ethene and hydrogen.